पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर इलाके में एक कथित तृणमूल नेता और सिविक वॉलेंटियर पर अपहरण, फिरौती की मांग और दुकान में आग लगाने के गंभीर आरोप लगने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना को लेकर तृणमूल और भाजपा के बीच तीखा राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर निवासी गुलाम रसूल की शादी कुछ महीने पहले बिहार के पूर्णिया की रिजवाना परवीन से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी वैवाहिक विवाद को सुलझाने के लिए 23 अगस्त को लड़की के मायके में एक पंचायत बैठक बुलाई गई, जिसमें तृणमूल पंचायत सदस्य के पति और हरिश्चंद्र थाने के सिविक वॉलेंटियर तारिक अनवर ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन समझौता न होने पर आरोप है कि गुलाम रसूल को थाने ले जाने के बहाने जबरन उठाकर ले जाया गया, यानी कि उसका अपहरण किया गया। इसके लिए तारिक अनवर समेत लड़की के परिजनों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ एवं बिहार पुलिस ने बाद में गुलाम रसूल को पूर्णिया से बरामद किया। बता दें कि गुलाम रसूल और उसके परिवार का आरोप है कि एफआईआर से तारिक अनवर का नाम हटाने के लिए बार बार दबाव बनाने के लिए और धमकियां दी जा रही थी। जब परिवार ने झुकने से इनकार कर दिया तो मंगलवार रात को गुलाम और उसके भाई की कॉस्मेटिक दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। परिजनों का आरोप है कि घटना से पहले तारिक ने फोन कर बड़ा नुकसान करने की धमकी भी दी थी और उसी ने दुकान में आग लगवाई है। तारिक अनवर पर यह भी आरोप है कि वह राज्य के मंत्री और स्थानीय विधायक ताजमुल हुसैन का नाम लेकर धमकी देता है और इसी राजनीतिक पहुंच की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि तारिक अनवर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि यह उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। उसने खुद को न अपहरण में शामिल बताया और न ही आगजनी में। बता दें कि उसकी मंत्री ताजमुल हुसैन के साथ तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन इस संबंध में मंत्री ताजमुल हुसैन ने भी बयान दिया है, जबकि भाजपा ने इस घटना को लेकर तीखा हमला बोला। हालांकि तृणमूल जिला नेतृत्व ने इस मामले में कोई सीधा पक्ष नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि प्रशासन पार्टी देखकर काम नहीं करता और वे पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। তারিক জাহিদুর আর সহিমুদ্দি আক্তার এরা কেন অপহরণ করেছিল? কেন অপহরণ? আমার ভাইকে নিয়ে যে কিডনি বিক্রি করে দেবে বলেছিল, আমার ভাইকে বলেছিল, আর 2 লাখ টাকার চাপও দিয়েছিল। যাই হোক, তারপরে কে দিয়েছিল চাপটা? তারিকুল মেম্বার। এটা কোন পার্টির মেম্বার? টিএমসির। তারপর আমাকে তারিকুল মেম্বার আমাকে রেলগেটের ধার থেকে আমাকে ফোন করে আর বলে যে তুই যদি কেস না উঠাস তাহলে তোর বড় ক্ষতি হবে। মানে এরকম একটা কথা। কিসের কেস না উঠান? কি কিডন্যাপ কেস দেওয়া ছিল, অপহরণ কেস দেওয়া ছিল। বলছে আমার নামটা উঠিয়ে দাও, না হলে। কিডন্যাপ করে কাকে নিয়ে গেছিল? আমার ভাইকে নিয়ে গেছিল। কোথায় নিয়ে গেছিল? কাটিহার। কাটিহার? পূর্ণিয়া। তারপরে আমাকে বলছে যদি তুমি না উঠাও কেস তাহলে তোমার ক্ষতি আছে, বড় ক্ষতি আছে। আমাকে ধমকি দেয়। তার 7 দিনের মাথায় কালকের গত রাত্রে আমার ভাইকে বলে যে সকাল হতে হতে তোরা খবর পাবি কিছু একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে তোদের। এবার আমি রাত্রে ঘটনা হলো যে আমার ছেলেকে অপহরণ করেছিল, তারিক মেম্বার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিসের দায়িত্ব নিয়েছিল? দায়িত্ব নিলে সমাজে আমি সমাধান করে নেব, মানে বিচার সালিশ করে নেব। না পারি যদি তাহলে আমি থানায় জমা দেবো ছেলেকে। এবার থানাতে জমা না দিয়ে ও যেখানকার ছেলে থেকে আসছিল অপহরণ হয়ে ওখানে পৌঁছে দিয়েছে। এবার আমি বলছি আমার ছেলে কটার সময় আসবে, বলছে 4টার দিকে। 4টা পর্যন্ত থানায় থাকলাম, কোনো খবর হলো না। তারপরে পরে খবর আসে যে ছেলে এসেছিল, ওখানে ছেলে পৌঁছে গেছে। এবার তারিক মেম্বার এসে বলছে আমাকে কি যে তোমাকে যে বললাম 2 লাখ টাকা দিয়াও, তোমার ছেলেকে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। 2 লাখ টাকা কে চেয়েছিল? তারিক মেম্বার। কিসের জন্য চেয়েছিল টাকা? ওটা ঘুষ। আচ্ছা, ঘুষ চেয়েছিল। হ্যাঁ, আমি ঘুষ দিব না কাউকে। এই তারিকটা কে? আমাদের গ্রামের মেম্বার। হ্যাঁ, মেম্বার। ও স্ত্রী লোক তো মেম্বার হয়েছিল। হ্যাঁ, ওর স্বামী। আচ্ছা, তারপরে আমাকে এসে ধমক দিছে কি আমার নামটা উঠিয়ে দাও। কিসের? আমি ওর থানায় নাম দিয়েছেন, ওই যে ছেলেকে অপহরণ করে গেছে। আচ্ছা, কিডন্যাপ করেছে ওই জন্য।
তখন বলছে ধমক দিয়েছে কি যে আমার নামটা উঠে দাও, তো তোমার নাম আমাকে ছেলেটা এনে দাও, তোমার নাম উঠে দেবো। আপনার বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর একটা অভিযোগ তুলছে পরিবারের সদস্যরা, ওরাও তৃণমূল কর্মী। আপনি নাকি এসব সব ঘটনা ঘটিয়েছেন, কি বলবেন? এই ধরনের ঘটনা আমিও সকালে গিয়ে দেখেছি, কিন্তু এটা একদম মানা যায় না। যদি কেউ বা কারা করে থাকে, একদম মন নাই, এটাকে আমি সাপোর্ট করছি না। যদি কেউ করে থাকে এর তদন্ত হোক, আর উপযুক্ত শাস্তি আমিও চাই। কিন্তু আমার উপরে কেন করছে, আমার উপরে কোনো ষড়যন্ত্র ওদের থাকে বা কেন করছে সেটা বলতে পারছি না। কিন্তু তাহলে আপনার বিরুদ্ধে অপহরণের একটা অভিযোগ তুলেছিল এর আগে কিছুদিন আগে। ওটাও ভিত্তিহীন, ওটাও তদন্ত হোক। ওটা তো আমি বলছি যে আমি সবসময় সাপোর্ট, আমি এগুলো একই নাই, আমার এগুলো কোনো কোনোদিন রেপোর্টও নাই, এগুলো কাজ কোনোদিন জীবনও হয়নি আমার দ্বারাই। বলছি সালিসি সভা বসাতে চেয়েছিলেন, সালিসি সভার মাধ্যমে 2 লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন পরিবারের কাছ থেকে, এমনটাই অভিযোগ করছে পরিবারের সদস্যরা, কি বলবেন? একদম ভিত্তিহীন। এটা কোনো প্রমাণ সাপেক্ষে যদি হয়, যা শাস্তি হয় সেই পরিবারের এক ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল বিহারের দিকে, সেটা বিহারে কি ঘটনা ঘটেছিল? সেটা বিহারে দেখুন কি অভিযোগ হয়েছে এটা রাজনৈতিকভাবে জানা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। করবে, আমরা তো প্রথম থেকে দলের স্ট্যান্ড পরিষ্কার। আইন যেখানে যে ভঙ্গ করবে সে যে দলেরই হোক না, পুলিশ ব্যবস্থা নেবে, এটা আমাদের পরিষ্কার স্ট্যান্ড। মানে যে তারেক আনোয়ার এই মুহূর্তে সিভিক ভলেন্টিয়ার, ওনার নামে অপহরণের অভিযোগ উঠছেন। ওই তো প্রশাসনিক ব্যাপার, প্রশাসন নিশ্চয়ই আইসি দেখবেন, ওখানকার আইসি আছেন, আইসি যদি না দেখেন এসপি সাহেব আছেন, উনি দেখবেন। গোলাম রসুলকে বিহার থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।